न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। दवाइयां दा गोरख धंधा पूरी दुनिया च चलदा है। किवें लुट मचा रहीआं ने दवाई कंपनियां, आम लोगों की जेबां चों किवें पैसा निकल रहा है ते किवें दवाइयां महंगियां हो गईयां ने। जिहड़ी विटामिन सी दी एक पत्ता हुंदा सी 15 रुपए का 40 रुपए का विक रहा हुण, ते किवें फार्मा कंपनियां इस दौर च भी सेंसिटिव नहीं हो रही। कैमिस्टां कोले दवाइयां आउंदियां ने उसे रेट ते बेचदे ने, पर सब तो वड्डी गल फार्मा कंपनियां दी है। क्यों लोकां दी लुट मचाई जा रही है, क्यों गरीब लोकां तक वो अप्रोच नहीं रखी जा रही जिहड़ी अप्रोच रखण दी लोड़ है। बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते जो इस दौर च विटामिन ने वो महंगे होए ने, जो दवाइयां दे जरिए आउंदे ने, कैप्सूल के जरिए आउंदे ने, टैबलेट के जरिए आउंदे ने, और नाल दी नाल ही ਜਿਹੜੀਆਂ दवाइयां आम दवाइयां ने वो भी बहुत महंगियां हो गई ने। कौन जिम्मेवार है इन्हां दा? सरकार इन्हां ते शिकंजा क्यों नहीं कसदी? क्यों इस तरह के माफिया के खिलाफ, ये भी एक माफिया जिहड़ा गरीब लोगों तक संकट का फायदा उठा के महंगियां दवाइयां पहुंचा रहा, जदों कि होना तो चाहिए कि सस्तियां होण दवाइयां जां घट्टो घट्ट उही रेट, क्योंकि वो रेट के उत्ते की समस्या हो सकती है। लेबर भी मिल रही है फार्मा कंपनियां नूं, फार्मा कंपनियां कोले सारा सिस्टम है। थोड़ियां बहुतियां दवाइयां मान लो महंगियां हो सकदियां ने, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, कर्फ्यू कोरोना के अंदर, पर इन्ना ज़्यादा वड्डे पद्धर ते महंगियां होणियां दवाइयां तां की कह रहा सिस्टम? सरकारां नूं शिकंजा कसन दी लोड़ है। साडे नाल होणगे डॉक्टर अरुण मित्रा, जिहड़े सारे धंधे नूं जाणदे ने, जिहड़ा ये गोरख धंधे च कंपनियां लगियां होईयां और महंगियां दवाइयां साडे तक सारियां तक पहुंचाउंदियां ने। ते इस दौर च मार पै रही है। कोरोना के दौर च एक मार कोरोना की ते दूजी मार दवाइयां दी। लोग डरे हुए ने, वध तो वध दवाइयां खरीद रहे ने ते कंपनियां वड्डे पद्धर ते रेट महंगे कर रही ने। तो उन्हां कंपनियां नूं बेनकाब करांगे जिहड़े इस तरह कर रही ने। साडा डॉक्टर ने और साडा सोशल एक्टिविस्ट ने जिहड़े लोकां च रहिंदे ने, जिन्हां नूं हज़ारां लोकां दीयां कॉलां आउंदियां ने हर रोज़ कि महंगियां हो गईयां दवाइयां, असीं कित्थों लईए? एक मजदूर गरीब बंदा किस तरह प्रबंध करे? तो असीं गलबात करांगे, पर उस तो पहलां तुहानूं एक बाइट सुणाउणे, तुहानूं एक जो कैमिस्ट आ वो की कह रहा है कि किस तरह दवाइयां महंगियां हो रही ने, किन्नियां महंगियां हो गईयां। एक एग्जाम्पल ही सुणाउने तुहानूं उदाहरण के तौर पर, बाकी खुलासे असीं बड़ी जल्द करांगे। तुहानूं वो बयान सुणाउने। 2-3 कंपनी दे आंदे टैबलेट बनाती है कि विटामिन सी लिम्सी नाम तो है। ਇਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 14 ਰੁਪਏ 85 ਪੈਸਾ, 14 ਰੁਪਏ ਉਹ ਹਾਂਜੀ 14 ਰੁਪਏ 85 ਪੈਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ MRP 22 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਆ ਗਿਆ। और एक इन्होंने नैक्सट होर लॉन्च करता लिम्सी प्लस नाम तो, दैट हैज़ बीन इनक्रीज टू 60 रुपीज़ पर स्ट्रिप। सो दिस इज़ अ डिफरेंट बिकॉज मेजर ज़्यादातर कंपनियां बनाउंदियां नहीं विटामिन सी, बिकॉज ये DPCO चाहता सीगा, गलैक्सो बनाती सी सीलिन, उन्होंने प्रोडक्ट बेचता या सेल करता किसी होर कंपनी को इस वेले हैगा, और वो नॉन चूएबल हैगा सी। दो ही कंपनियां। तो साडे नाल जुड़ चुके ने डॉक्टर अरुण मित्रा, जिहड़े ये सारे कारोबार ते लगातार स्टडी करते हैं, अखबारां च लिखते हैं कि किस तरह दवाइयां का कारोबार हमेशा दुनिया का सब तो नंबर 1 कारोबार ये बन चुका, और ये इन्ना इनसेंसिटिव हो चुके ने फार्मा कंपनियां वाले कि इस दौर च भी सेंसिटिविटी ना काम करन दी थां कि जदों सारा मुल्क सारी दुनिया सोच रही है कि कोरोना चों निकलना, कोई मुनाफा अगे नहीं रखना, लोग अगे रखने आ, पर इन्होंने मुनाफा अगे रखा। साडे नाल कमलजीत ने, जिन्होंने लगातार कॉलां आउंदियां ने मजदूरां दियां, गरीबां दियां कि कित्थों दवाइयां लईए असीं। सोशल एक्टिविस्ट ने ते साडे नाल ने डॉक्टर अरुण मित्रा, जिहड़े सारे धंधे नूं जाणदे ने। मैं कमलजीत कोले चलूं। पहलां कमलजीत, किस तरह का फीडबैक आउंदा? आम लोकां तुसीं काम करदे हो, उही लोक तुहाडे नाल इन टच ने, तुहानूं लगातार कॉलां करदे ने, की कहंदे ने वो लोक कि किस तरीके दे नाल दवाइयां लैणियां उन्हां नूं औखियां हो गईयां ने, और तुसीं की समझदे हो की करना चाहिए सरकार नूं? यादविंदर, दवल्ली मार पै रही है लोगों ते इस वेले। दवल्ली मार इस तरह कि एक पासे दवाइयां महंगियां हो रही ने, जिहदा जिक्र तुसीं ऑलरेडी कर चुके हो, तो उन्होंने अवेलेबिलिटी का मामला भी है, लॉकडाउन दी हालतां ने। दूजे पासे लोगों की जेब दे विच पहलां ही पैसे की बहुत बुरी हालत है। साडे बहुते हिस्सा जिहड़ा हैगा, जिहड़ा डे टू डे वर्क करदा, रोज़ की दिहाड़ी करके रोज़ खांदा, उस हिस्से की इस वेले हालत यह है भी उहदे कोल दवाई लैण वास्ते पैसा नहीं है, तो दूजे पासे दवाई उसकी जे माड़ा मोटा पैसा कितों अरेंज करके जा रहा है। मेरे को इत्थे तक के मामले आए हैं कि बंदा कैमिस्ट की दुकान पर पहुँच गया, लाइन दे विच लग के खड़िया होया, लेकिन जिहड़ी कीमत सीगी दवाई की वो नहीं दे सकिया, जिहदे करके उन्होंने वापस आना पिया। बहुत सारा टाइम उत्थे खड़े होने के बावजूद उहदे कोल पैसे ही पूरे नहीं होए। इस किस्म तक दी हालतां जिहड़ियां ने साडे पिंडां दे विच लोकां दी इस वेले हो चुकियां ने। सो जिहड़ी ये हालत जिहड़ी कीती गई है, जिम्मेवारी की तुसीं गल करदे हो, मैं समझदा जिम्मेवारी देखो सरकार ने जिम्मेवारी लैके लॉकडाउन लगाया।
ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਰਨਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਹਜੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਕਮਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜਦਾ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਪੇਨ ਦਾ, ਸਵੀਡਨ ਦਾ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਗੜਬੜਾ, ਕਦੇ ਪੀਪੀ ਕਿਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਫਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਟਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਾ ਘਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗੀ, ਵੈਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ, ਇਹ 2014 ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। 2015 ਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨ ਜੋ ਹੈ ਤੇ 35% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੋਟਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਰਜਿਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਥੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋਏ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ 5000% ਮਾਰਜਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਜਿਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 500% ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ 12, 13, 14 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਿਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ।
ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ 100 ਰੁਪਏ ਚ ਵਿਕਦਾ, 200 ਚ ਵਿਕਦਾ, 500 ਚ ਵਿਕਦਾ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਰੀਬ 15% ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ DPC ਮਤਲਬ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਲਿਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰੱਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ, ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਡਰੱਗ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਸੀਟੋਮਾਈਨੋਫੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਮਲਜੀਤ ਵੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਨਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਨਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿੰਨੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਪਲਾਈ ਜੇ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਲੇਬਰ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਫੀਆ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਫੀਆ। ਕਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਿ ਹੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਜਨਸ ਕਿਵੇਂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲ ਇਕਵਿਪਡ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਅਰਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਂਸ਼ਲਰੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਅਰਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਵਿਖਾਡਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੀਐਮਓ ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਕਾਇਦਾ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬੜੀ ਆਟੋਕ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਮਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹਟੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ, ਤਿੱਗਣੇ, ਚੌਗਣੇ, 10ਵੇਂ 15ਵੇਂ ਮਤਲਬ 20 ਗੁਣਾ, 25 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਪਿੜਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਨੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਉਹ ਕੋਡ 2016 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਲੰਟਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੇ जो ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ नहीं करवा सकती, उस पर रोक लाता है जो कोड है। लेकिन कोड सिर्फ ऐच्छिक है, कोड एक कानून नहीं है। एक कोड कानून बनना चाहिए, इस गल की लोड़ है। बहुत सारिया गल्लां जे वो कानून नहीं बनदियां। साडा जो अपने रसायन मंत्री सीगे राम विलास पासवान, पहले रसायन, क्योंकि जो दवाइयां ने ये रसायन मंत्रालय दे आंदी है, रसायन ते उर्वरक मंत्रालय ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ तय करो। वो कहते नहीं इसको मार्केट में तय किया जाएगा। मार्केट में जो सबसे ऊपर वाली 3 ज्यादा बिकने वाली दवाइयां हैं उसकी कीमतों के मुताबिक तय होगा। ठगी तो इत्थे ही हो गई, ठगी तो इत्थे ही हो गई। ये जो है इन्हों रोकना पेगा। बिल्कुल मार्केट मार्केट तो चिट्टे की डिमांड भी पैदा कर दी जाती है। मार्केट वो चीज़ आ नशे के बारे कहा जाता है कि नशे के बारे एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट हुंदा। जिहड़े वड्डे माफियाज ने उन्हां माफिया का ब्लूप्रिंट हुंदा कि नशे ते लाउणा किवें लोकां नूं, नशे नूं इन्ना अवेलेबल कर दिता, मार्केट के अंदर कर दिता जाता, जिस तो बाद वो चलदा हैगा। तो मैं कमलजीत कोले भी चलदा, डॉक्टर साहब तुहाडे कोल दोबारा आउणा। कमलजीत जिहड़ी ये गल आपां पहलां कर रहे सी, इस दौर के अंदर सरकारां होर कंमां च लगियां होईयां ने। आपां मन भी लईए भी सरकारां ईमानदारी नाल सोचना चाहुंदियां, मान लो आपां ये मान लेना चाहिए कि मान लो सरकारां सोचना चाहुंदियां ने जो आपां मसला उठा रहे हैं। सरकारां हुण कहणगीਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ बहुत ਕੰਮ ने। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ स्पेस ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि BKU किसान यूनियनां भी कोठियां ते चढ़ के प्रोटेस्ट कर रही ने। तो कोरोना के दौर च नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी भी तिरंगा जिहड़ा लहराउणा गा
ਉਹ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਊਟਰਾਈਟ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ? ਹੈਲਥ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਓ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਲੋਗਨਸ ਦੇਣੇ। ਸਲੋਗਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਲੋਗਨਸ ਦੇਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਲੋਗਨਸ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਔਨ ਦਾ ਰੋਂਗ ਪਾਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5-7 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਮਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਟੇਕ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟਲੀਸਟ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾਗਾ ਕਮਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹ ਇਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਾਈਮਲੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਓਨ ਕਰ ਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਹੈਲਥ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੈਲਥ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ GDP ਦਾ 1% ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਜਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲਣਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 8-9 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਪਾਏਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਿਤੋਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? 8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਦਾਣੇ ਪਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ, ਖੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ NPA ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ, ਜੇ ਇਹ ਪੀਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ ਬੜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਕਮਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।